And also you can take advantage of our 23 online churches. Wow, 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 which are available in all the major languages of India. And apart from that, we have three special churches. One is for teenagers called Tufani and Gyani Teens. One is for children, online children church. And apart from that, we have a special program for deaf and dumb. Apart from that, you can watch them in Odia, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannada, Tulu, English, Hindi, Chhattisgarhi, Rathori Bareli, Assamese, Marathi, Punjabi, Nepali, Konkani, Malayalam, Sindhi, Bhojpuri, Bengali, and in Malwani. Thank you. God bless you. As we pray, as we pray in one accord, in the name of Jesus, we are stronger in faith as we pray. Doors are open, doors are open, and the rivers made way, and the valleys made plain as we pray. One accord, in one accord, in the name of Jesus, we are stronger in faith as we pray. Doors are open, and the rivers make way, and the valleys make plain. Miracles happen in His name. All things are possible in the name of Jesus. Doors are open in His name. They're undefeatable. Happen in His name, in the name of Jesus. All things are possible in the name of Jesus. Doors are open in His name. They're undefeatable in the name of Jesus. As we we are stronger in faith as we pray. Doors are open, and the rivers make way, and the valleys make plain. Miracles happen in His name. All things are possible. In the name of Jesus, miracles happen in His name. All things are possible in the name of Jesus. Doors are open in His name. You're undefeatable. Jesus, as we pray, as we pray, as we pray.
Hallelujah, praise the Lord. I welcome you all to Christ Embassy India special Sunday service. Wow, it's the month of celebration and we are celebrating Easter today. Hallelujah, praise the Lord. We are celebrating the risen Lord, our Lord Jesus Christ, who is alive forevermore. So wishing you all a happy Easter. And I also welcome you all to the month of April. Happy new month to everyone. And it's time for prayer. So wherever you are, stand up on your feet, lift up your holy hands, and we're going to be speaking in tongues. We're going to be thanking Lord for this new month that He has given us. And we are going to be praying for. I'm going to read from 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2. It says, I exhort therefore that first of all, supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. We're going to pray and declare that the impact of deed state above the nations and government of these nations will be ineffective and cut off in the name of Jesus. We're going to declare that the people who influence kings and the people of authority to do evil are cut off in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go ahead and pray. O karabazan karele rebo karabazi rele rebo karabazi rebo robo o karabazi rele rebo karabazi rele rebo karabalaraba rege rebo karabazi rele rebo karabazara bazara bazi rele rebo karaba rege rebo karabazi rebo zarabazara bazara bazara rege rebo karabalaraba rege rebo karabazara bazara bazara rebo robo karabazara bazara rege kala bazara bakalaraba rege rebo karabazi rebo karabazi rele rege rebo karabazi rele robo o karabazi rele rebo karabazara rebo Rabazandre Bura Balarabazandre Rabongra Balaraba, Regular Bongra Bazindre Rabazandra Rabazir Bongra Laraba, Regular Bongra Bazindre Bongra Bazir Regular Bongra Bazir Regrabo, Onzra Bazir Bongra Bazindre Bongra Bazir Bongra Bazir Bograbo, Ogra Bazindre Bongra Bazindre Bongra Bazindre Bora Bashakala Bazindrebo, Ogra Bazindre Bora Rabazandre Bongra Bazir Bongra Bazir Regre Bongra Balaraba, O Rabazandra. Thank you, Lord Jesus. We thank you, Father. We pray for everyone in authority. We thank you, Father, for everyone who is in authority in the name of Jesus, Lord. We thank you, Father. Oh, we take charge of their lives. Oh, the hearts and mind are open to receive salvation, to hear the gospel of Lord Jesus Christ. Oh, thank you, Father. They are going to receive salvation. Oh, oh yes, Lord, they're getting only godly thoughts. In the name of Jesus, we cut off every influence of the devil from their lives. Oh, every decision that they're going to make, every rule that they're going to bring out is in the support of gospel, is for the gospel, is for the spread of gospel.
rabazantre bo rabalalakaraba. Rile rebo rabazantre bo rabazantre rebo raba. Yes, Lord. Oh, rabazankarele rebo. Oh, we thank you, Father. Oh, rabazankarele raba. They're walking as per the will of God. Oh, the will of God is being fulfilled in their lives. Oh, rabazankarele rebo raba. Regele rebo rabazarele rebo rabazankarala raba. Oh, all the plans of devil is failing. Oh, rabashakal rabazinka rebo. Oh, we cut off every plan of devil in the name of Jesus. Oh, rabazankarele rebo. Oh, karabazant rebo rabazankarele rebo karabazankarele rebo. Oh, karabazant rebo rabashatra balakarabazant rebo karabalaba. Regele bo karabazara bazara 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 bukarabalaba. Regele bo karabazara bo karabalalakarabazara bo zaraba. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Father. We thank you for every person authority in India, all around the world. We pray for all the leaders, Lord. We pray for all the people in authority. Thank you, Lord Jesus, that every decision that they are making is for the gospel, is for the spread of gospel. Oh, yes, Lord. Oh, Taraba. We cut off every plan of devil from the lives in the name of Jesus, Lord. Oh, thank you, Father. Oh, hallelujah. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We're now going to be praying for all our brethren. I'm reading from Colossians chapter 3 verse 1 to 12. It says that, if you then be risen with Christ, seek these things which are from above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things of above, not on the things on the earth. Hallelujah. We're going to pray especially for all our brethren, that everyone is spiritually minded and we walk continually in the light of God's word and demonstrating the faith in God. We're going to declare that no one is carried away by the attraction or distraction of this world, but our focus is set on eternity and on what really matters to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So let's go ahead and pray for all our brethren in India and all around the world, that they are rooted with the word of God and they're being spiritually minded. Rabazere bon krabazere bo rabala rabazara bo rabazere bo rabazara bazara bazara balala rabazara bazara balolo boloro bo onzara bazere bo rabo onzara bazere bo rabazara bazara bazara bazere bo rabazara bazara balala rabazara bazara balala kraba regle bon krabazara bazara 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 bo rabazara krabazere bo raba regle bon krabazere bo rabazere bo rabazere bon krabala raba regle bon krabazere ora arela bo rabazare rebon kraba. Oh, hallelujah. Rabazere bon krabazere bo rabala bazara bozara bazere bora bazara 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 balala bozara bazara bazara balora bolora bo onzara bazere bolora bo onzara bazere bozara bazara 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 bazere bolora bazara bazara balala bazara bazara balala kraba regle de bongra bazara 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 bozara bazara kraba bazere bolora kraba regle de bongra bazere bora bazere bongra balala kraba regle de bongra bazare ora arela bora bazare rebon kraba. Oh, hallelujah. Ramazandre, we pray for each and every person, Lord. We pray for every member. We pray for every leader, every pastor. Oh, thank you, Lord Jesus. We thank you for every brethren, Lord. We thank you that they're deeply rooted in the word of God. Oh, thank you. They're being spiritual minded. Oh, Karaba, they're focused. The focus on the word of God. They're fulfilling their purpose. Oh, Karaba, Zaraba, Sakarel, Rebong, Rabazarel, Rebong, Rabalaba, Rele, Rebong, Rabazarel, Rebong, Rabazarel, Rebo, Oh, Rabazarel, Rebo, Rabarel, Rebo, Rabazarel, Rebong, Rabalabazarel, Rebong, Raba, Rele, Rebong, Rabazarel, Rebong, Rabazarel, Rebong, Raba, Oh, Rabazad, Rebong, Raba. Yes, Lord, none of us will going to be distracted or attracted by this world, Lord. Oh, Rabba, we're going to set a mind, a heart on the things of above. Oh, Karaba, Rel, Rebong, Raba, Rel, Rebong, Rabazarel, Rebong, Rabazare, Bo, Rabazara, Bo, Raba, Rel, Rebong, Raba, Rabazan, Rebong, Rabazad, Rebong, Rabazare, Bo, Rabazare, Bo, Rabazare, Bo, Raba, Rel, Rebong, Rabazare, Bo, Rabazare, Bo, Rabazare, Reggae Bong Rabaza, Rabazandre Bong Rabazadre Bong Rabazare Bo, Rabazare Bo, Rabazare Bo, Raba, Rele Bong Rabazare Bo, Rabazare Bo, Rabazare, Reggae Bong Rabaza, Rabazindre Bo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. Oh, thank you, Lord. Oh, we are praying for all our brethren. Thank you, Father. Thank you for their lives. Thank you, Lord, that they're focused on the word of God. They're being spiritually minded. They're fulfilling the purpose in their lives. Oh, Rabba, they're being a success for Lord Jesus Christ, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much for praying with us.
it's time for praise and worship. Let's go ahead and welcome our choir. Thank you and God bless you. All power, yes, it all belongs to you alone. You creator of this universe. All power. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven, power belongs to you. And on earth, in heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Only you, only you, only you. All power belongs to you, my God, to you. Only you. All power, only you. Only you, my God. Only you. All power belongs to you, to you, to you. Only you. Only you. All power, only you. All power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. Hey, hey, hey. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Only you, oh my God. Only you. Only you. Only you. All power belongs to you, to you, to you. Only you. All power. Only you. Yes, it belongs to you. Only you. All power belongs to you. Only you. Only you. Only you. Only you. It all belongs to you. Only you. Yeah. Only you. All power. Only you. Power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. All power belongs to you.
കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി റാപ്സഡിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് പയാക്കിലോഹോമെ റാപ്സഡിയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്കതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക. അതിനാധാരമായിരിക്കുന്ന വിഷയവാക്യം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 9-10 വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ: സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ. തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. മുകളിലുള്ള തിരുവഴുത്തിലെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മറിച്ച് അവൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വേല പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ അവൻ എല്ലാവർക്കും, യഹൂദന്മാർക്കും യഹൂദേതരർക്കും രക്ഷ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനായി നാം ഇനി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവൻ ഇതിനകം തന്നെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. മുകളിലുള്ള തിരുവഴുത്തിന്റെ സാരാംശം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുദിനം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വിഹിതം ഉണ്ടെന്ന് അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനി ജനിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മഹത്തായ ഒരു അവകാശത്തോടെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരുപാട് ദൈവമക്കൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടവയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ അവകാശപ്പെടുവാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമുണ്ട്. ഇസ്രായേല്യർ മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷിച്ച പഴയ നിയമത്തിലെ മന്ന പോലെയല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ. മന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് ആയിട്ട് പോലും ആളുകൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്നവയൊന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അത് അടുത്ത ദിവസത്തോടെ ചീഞ്ഞു പോകാം. ഈ വിതരണത്തിൽ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്ന വിഹിതം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വാക്കുകളാൽ അവയെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവകാശപ്പെടാനും ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവയെ വിളിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കുമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകമാണിത്. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാത്തിനും, രൂപമുള്ളതിനും അല്ലാത്തതുമായവയ്ക്ക് ഓർമ്മശക്തിയുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാത്തിനും സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറയും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏറ്റുപറയാം. ഞാൻ പറയുന്നതിന് പുറകായി നിങ്ങളും പറയുക. എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായി നാൾതോറും നന്മകളാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ എന്റെ സ്വർഗീയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വചനത്താലുള്ള എന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലൂടെ എന്റെ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ സ്ഥിരീകരണങ്ങളുമായി ഞാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഞാൻ വലിയ സമൃദ്ധിയുടെ മേഖലകളിലൂടെ നടക്കുന്നു. ഇന്നെനിക്കായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് പ്രകൃത്യാതീതമായ വിതരണം ലഭിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിനായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ.
സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 20-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ വാക്യം. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാകട്ടെ. തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. My name is Amy Maladi. I am 47 years from Nairobi, Kenya. Last year, when I was coming from work, I had an accident which claimed to many people died in the accident. But me, I was taken to the hospital. I just broken my leg and I had head injuries. When I reached the hospital, the doctor did surgery my leg and I went to MRI for my head. I came home, but when I go back to the hospital for the doctor to remove the bandage, he told me I couldn't walk, I could use crutches. I couldn't do anything. I couldn't go to work, I couldn't wash my dishes, I couldn't take my kids to school. Everything was just pray to God. It's when I heard on Friday the healing streams from Pastor Chris. Then I was just seated in the house. I told my kids to turn the TV so that you can hear the healing stream of Pastor Chris. When Pastor Chris was praying, he said, whatever you are feeling, just touch where you are feeling you are sick. I just touched my leg. In the name of Jesus, put your hand there where you need that miracle. In the name of Jesus, I rebuke the demons of affliction, the demons of infirmity, you unclean spirits of darkness. I command you to come out of their bodies. Come out of their bodies. Come out. Out. When he finished praying, I heard my leg was touched. But I didn't know who touched my leg because I was all alone. My kids were behind me watching. I stand up, I throw up my crutches, then I start singing in the house while praising Lord. My kids were like, Mom, you will fall down. Don't walk without crutches. I told them, no, I am healed. That's when I was healed and I get up and start walking. I couldn't fold my leg. Now I can fold my leg. I couldn't walk. Now I can walk. I thank to God and I thank man of God because he was sent by God to heal people in the world. I say thank you to the Healing School. God bless them so much and God bless the man of God, Pastor Chris. Amen. We have the life of God which cannot be corrupt. Cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command
command those unclean spirits to come out of them in the name. O shepherd of my soul, your name is holy. What is your name? Shepherd of my soul, you are holy God. Holy is your name. You are the shepherd of my soul. Your name is faithful. Faithful is your name. Shepherd of my soul. Righteous God, righteous is your name. You are the shepherd of my soul. For your word will never fail, and on this I stand secure. You fulfill every promise of your word. All my past you rolled away. All my past you roll You remember away. my sins. You remember sins no more. Oh my shepherd. Shepherd of my soul. Hey. For your word will never fail, and on this I stand secure. You fulfill every promise of your word. All my past All my past you roll away. You remember sins no more. Shepherd of my soul. Your name is Jesus. Jesus is your name. Shepherd of my soul. Savior God, Savior is your name. You are the shepherd of my soul. For your word will never fail, and on this I stand secure. You fulfill every promise of your word. All my past you roll away. You remember sins no more. Shepherd of my soul. For your word will never For fail. your word will never And on this fail. I stand And on secure, this O I Lord. stand secure. Ah. You fulfill every promise of your word. All my past you rolled away. All my past you roll You remember me away. sin. You remember sins no more. Shepherd of my soul. Sing shepherd, shepherd of my soul. Jesus, Shepherd of my soul. you are Lord. Shepherd of my soul. Yes, you are shepherd of my soul. Righteous God, shepherd of my soul. The faithful shepherd of my soul. Shepherd of my soul. Jesus, shepherd of my soul. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിതാവെ, ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. പിതാവെ, അങ്ങെപ്പോലെ ഒരുവനുമില്ല. അങ്ങ് മഹത്വമെടുക്കണം. അങ്ങ് പുകഴ്ചയ്ക്കും സ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ ദൈവം തന്നെയല്ലയോ?
അങ്ങ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവനല്ലയോ? സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായവ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. അങ്ങയുടെ വലിയ ദയ, അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയും. ഈ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നതിനും ധ്യാനിക്കുന്നതിനും തന്ന സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കും. അനേക വിജയങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെയാണല്ലോ ദൈവമേ, ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും അങ്ങയുടെയാണല്ലോ ദൈവമേ. പോലെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല. അങ്ങയുടെ ദയ സദാകാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്നല്ലോ. നന്ദി പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും ദൈവവചനത്തിനായി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കും. ദോഷത്തോടെ സൗമ്യതയോടെ അങ്ങയുടെ വചനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. നന്ദി പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അർഹതമായ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേക ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തന്നെ ആണെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നത് ദൈവവചനം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. വചനം കേൾക്കാൻ ഉള്ള ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം നടപ്പിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം. ഭക്ഷണം വേവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഭക്ഷണം വേവിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. അത് നിങ്ങൾ രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അവിടെ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ദൈവവചനം പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവവചനം നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ അനുഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള. എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മേൽ ഒരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തീവണ്ടിയിൽ പല കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. പൊതുജനം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് എന്നും പറഞ്ഞുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ 3rd AC, 2nd AC, അങ്ങനെ പല തീവണ്ടിയിൽ പല മുറികളുണ്ട്. ഓരോ മുറികളുണ്ട്. 2nd AC, പിന്നെ 1st AC, അങ്ങനെയുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന നിങ്ങളാണ്. ഏത് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മുറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹമല്ല. അനുഗ്രഹം നിലവിൽ തന്നെ തീവണ്ടിയിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയാനുഗ്രഹവും. ആണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമാക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും? ദൈവവചനം എത്ര കേട്ടു, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയോ, അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ അല്പം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല. കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് തൻ്റെ വലിയേറെ വചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ വചനം നമ്മൾ ചെയ്യുവാനും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു പാചക ഗ്രന്ഥം വാങ്ങുന്നു, അതിൽ രുചിയുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രുചിയുള്ള വിഭവങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അതിലെന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ പാചക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, നിങ്ങളത് ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വചനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകേൾവിക്കാരായി ജീവിക്കരുത്. ദൈവവചനം കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരായി മാറരുത്. ചെയ്യണം. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കിത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയും. അനേക ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കും. ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റേതായ ഒരു ശക്തിയും കൃപയും ഉണ്ട് ആ വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിത്തരാൻ. ആ ഒരു പൂർണ്ണത ആ വചനത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവചനം വളരെ മനോഹരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട്, ഈ സന്ദേശം തീരുന്ന സമയത്ത് വെളിപ്പെടും. ചില സമയത്ത് സന്ദേശത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ആദ്യമേ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ, ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൊടുക്കും. ഇന്ന് പുതിയ ദിവസമായതുകൊണ്ട് സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ. ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുകയും. ദൈവവചനം നമ്മളോട് ആഹ്വാനിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പീൻ. മക്കൾ എന്ന പോലെ അപ്പനെ അനുഗമിക്കുക. പറഞ്ഞ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ദൈവം ജീവിക്കുന്ന പോലെ നീയും ജീവിക്കുക. ദൈവവചനം നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമില്ല, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വന്നവർ മറന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരറിയാതെ പോകുന്നു. ദൈവം അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകെ മാറും. ഈ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകെ അങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ മാറുകയാണ്. എന്തിന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു, ആ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, 2 വ്യക്തികളുണ്ട്, 2 മക്കളുണ്ട്. ഒരാൾ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, മറ്റേ വ്യക്തി സാമ്പത്തികമായി അല്പം താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇല്ലാതെ പ്രയാസത്തിൽ കഷ്ടതയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ അവനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഓട്ടോയിലൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ധനമുള്ളവൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അവൻ റോൾസ് റോയ്സിൽ വേണം എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്നവൻ ചിന്തിക്കും. ക്രിസ്ത്യാനികള് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ധനാഢ്യനായി തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാനാണ്. ഈ സന്ദേശം ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, മതങ്ങൾക്കോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മതത്തിലിരിക്കുന്നവന് ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ്, ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്ദേശമാണ്. ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ കഴിയും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, പ്രയാസമാണ്. ദിവസം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ, ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങളങ്ങനെ പറയരുത്, ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്, ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയരുത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും വരുത്. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദേശം സത്യമാണ്, അതിൽ നുണയില്ല. ദൈവവചനം എപ്പോഴും ഒരു നിയമവും സത്യവുമാണ്. അത് ഒരു സാധാരണ ഒരു നിർദ്ദേശമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ഹല്ലേലൂയ. വെറുമൊരു സന്ദേശമോ ഒരു ഉപദേശവുമോ അല്ല. ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവവചനം മൊത്തമായിട്ടും ഒരു ഉപദേശം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. വചനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് 50 രൂപയുടെ ഒരു നോട്ട് തരികയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണത്? നിങ്ങൾ പറയാം 50 രൂപയുടെ നോട്ടാണ്, ശരിയാണോ? 50 രൂപ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് 2.5 ലിറ്റർ വെള്ളം വാങ്ങണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ തുക കൊണ്ട് 2.5 ലിറ്റർ വെള്ളം കിട്ടും കുപ്പിയിൽ. കാരണം 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ 2.5 ലിറ്ററിൽ കുറവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുപ്പിയിൽ വെള്ളമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുമോ? ഇല്ല. അതിൻ്റെ വില എത്രയുണ്ട്, അതാണ് അതിൻ്റെ വില എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വില നമ്മൾ താഴ്ത്തരുത്, താഴ്ത്തിക്കെട്ടരുത്. ദൈവവചനം അതിൻ്റെതായ വിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക. അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ
കുറയ്ക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും. ഇതിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 50 രൂപ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മണ്ടത്തരമല്ലയോ? അതിലും കൂടുതൽ ലഭിക്കും. 50 രൂപ കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് 50 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? 20 രൂപയുടെ 1 ലിറ്ററേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ജീവൻ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. വചനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു, ആ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. വചനത്തിൻ്റെ വില, അതിൻ്റെ മൂല്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കളഞ്ഞു. നിങ്ങളുടേതായ പരിമിതികൾ നിങ്ങളവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിലയുണ്ട് അവിടെ, അതിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ താഴ്ത്തുന്നു. 2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാങ്ങാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പണം വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണോ വാങ്ങുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങളത് വാങ്ങിയിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെ സാധാരണക്കാരെ പോലെയൊക്കെ ജീവിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ ജനനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടേതായ കുറവുകൾ, നിങ്ങളുടേതായ തെറ്റുകൾ ഒക്കെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. പഴയ ജീവിതം നോക്കി നിങ്ങൾ ജീവിക്കരുത്. വചനം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുപോലെ ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഗിദിയോന്റെ കഥ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം അവനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗിദിയോൻ പറഞ്ഞു, അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിനക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മോശയോടും മോശയോടും ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് മോശ പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദാവീദ് രാജാവായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാവീദിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. മനോഹരമായ ഒരു രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. പാസ്റ്റർ ക്രിസ് സ്നേഹലോകം എന്ന സന്ദേശത്തിൽ അത് കാണിച്ചായിരുന്നു. ദാവീദിൻ്റെ 10 വർഷക്കാലത്ത് ആരായിരിക്കും രാജാവ്? ദാവീദായിരിക്കും. ദാവീദിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞില്ല. വെള്ളത്തിലേക്ക് ദാവീദ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചു. അവരോട് ദൈവം പറയേണ്ടി വന്നു നിനക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്. പക്ഷെ ദാവീദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് തന്നെ അറിയായിരുന്നു തനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത്. ഗിദിയോനും മോശയും ഒക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വ്യക്തി പുറപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്. ശത്രുവായ ഗോലിയാത്തിനെ തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ദാവീദിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദാവീദിന് വിശ്വാസവും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്യാൻ ആരും തന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. തട്ടി ഉണർത്തേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ദാവീദിന് ചെയ്യാൻ അറിയുമായിരുന്നു. തനിക്ക് സ്വമേധ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അബ്രാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു? അവന് സന്തതി ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ 75 വയസ്സായിരുന്നു. പക്ഷെ സന്തതി ലഭിച്ചത് 100 ആയപ്പോഴാണ്. 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ കരടിയെയും സിംഹത്തെയും തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തനിക്ക് കൊന്നുകളയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ദാവീദിന്. അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തെ എൻ്റെ സന്ദേശം അതായിരിക്കും ദാവീദിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പിന്നീട് പറയാം. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തു വരുവാൻ തൊട്ട് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അനുകരിക്കാനാണ്, അതുപോലെ ജീവിക്കാനാണ്. തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി നിങ്ങളെ തന്നെ ഇനി കാണരുത്. ദൈവത്തിന് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്, അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക, ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുക, അവൻ കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രകടനമാക്കുക. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ല പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പോലെ പെരുമാറാനാണ്, ദൈവത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. നൈജീരിയക്കാരനായിട്ടോ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കാനല്ല, പെരുമാറാനല്ല. ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നമുക്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. ദൈവരാജ്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അത് സത്യമുള്ള രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യത്തിനൊരു സംസ്കാരമുണ്ട്. രാജ്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. എല്ലാ സമൂഹത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയും ശൈലിയുമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, സ്നേഹത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു.
സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുക. നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും പഴക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആംപ്ലിഫൈഡ് പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നു, സ്നേഹത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പറയും, അന്യോന്യം ബഹുമാനിച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാവുന്ന സഹോദര, നിങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ എന്നോട് പ്രതികരിക്കും? നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി പറയും, സഹോദര, നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങളൊരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയണം, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം. അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെ ഉയർച്ചയിൽ മറ്റൊരാൾ സന്തോഷിക്കും. ഒരാളുടെ വിജയം മറ്റെല്ലാവർക്കും ഒരു വിജയമായി അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. മഹാരാജ്യം ക്രിക്കറ്റിലെ ലോകകപ്പ് 2013 ജയിച്ചു, ശരിയാണോ? ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. അതെങ്ങനെ? സത്യത്തിൽ കളി കളിച്ചത് 11 പേര് മാത്രമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ എന്തോരം ജനമുണ്ട്, 100 കോടി ജനമുണ്ട്. ചിന്തിക്കുന്നു, എൻ്റെ രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം എല്ലാവരും കാണിക്കണം, പ്രതിഫലിക്കണം. ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അതേ സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം ബഹുമാനിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പീൻ. വിജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സന്തോഷിക്കും. ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ആഘോഷിക്കും. വീഡിയോകൾ സമയത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ, പ്രദർശിക്കുമ്പോൾ ചിലവരങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ഇന്ത്യ എന്ന ലോകകപ്പ് ജയിച്ച സമയത്ത് മുംബൈയിലെ വഴികളിലെല്ലാം ജനം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ കൈയടിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആ വികാരമില്ല. വികാരങ്ങൾ കാണിക്കണം, പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ദൈവത്തെ നോക്ക്. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൽ, എല്ലാവരുടെയും വളർച്ചയിൽ, ഉയർച്ചയിൽ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു. വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാസ്റ്ററെ ആകെ 20 പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും ഓരോ സെല്ലിലെ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത് പാസ്റ്ററെ, ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നോക്കാനാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ 20 പേരിൽ നീ അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം. എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്താലും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും. വഴിയിലുള്ള പലരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കും. യാചിക്കുന്നവനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹവും ദൈവസഭയിൽ വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ പിന്നെ എന്തിനെന്നെ കാണാൻ വരുന്നു? വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പോകുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പിതാവ് പറയും, അതെടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും. പെൺകുട്ടിയെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളൊരു കടയിൽ പോകുന്നു, ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ആ കടയിൽ കാണിച്ച് നിങ്ങളത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാനതിനെ പകയ്ക്കുന്നു, അതിനെ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അങ്ങനൊരു മറുപടി ആ കടക്കാരനോട് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജ് വിൽക്കുകയില്ല. കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ, കാറുകൾ വിപണിയിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ കാറിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്: യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ വില കൂടിയ വാഹനം നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു ധനാഢ്യൻ ചൈനയിൽ ഒരു BMW ഏതോ ഒരു ഓഡിയോ, ഒരു വില കൂടിയ വാഹനം ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ വാഹനം നടു വഴിയിൽ നിന്നുപോയി. അദ്ദേഹം ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഒരു ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് ദേഷ്യത്തോടെ ആ വാഹനത്തെ തല്ലി. കമ്പനി ഉടനെ തന്നെ ആ വിവരം അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ വാഹനം നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിത് വാങ്ങിയ വാഹനമല്ലേ. അപ്പോൾ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നു, അതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടേതാണ്. അപ്പോൾ ആ വാഹനം, ആ കാറ് നിർമ്മിച്ച കമ്പനിക്കാർ പറഞ്ഞു, ഈ വാഹനത്തിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉൽപ്പന്ന നാമമുണ്ട്, ആ നാമത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ വാങ്ങിയ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു. ഉൽപ്പന്ന നാമം, ബ്രാൻഡ് നെയിം. കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. എന്നെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം. സെല്ലിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ചേരണം, സ്നേഹം പങ്കുവെക്കണം. സഭയിലെ അംഗമായിരിക്കത്തില്ല,
പക്ഷേ അവരെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവത്തിനൊരു സൗരഭ്യപൂർണമായ ഒരു യാഗമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പീൻ. അതുപോലെ ദുർനടപ്പോ അശുദ്ധിയോ അത്യാഗ്രഹമോ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ പറക പോലും അരുത് എന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും ഇതൊന്നും നിങ്ങളിൽ കണ്ടുപോകും. മരണതുല്യമാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും ആ അവസ്ഥയിൽ കടന്നു പോകും. മരണക്കെണിയിൽ അകപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെടുമോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? നടപ്പ് അശുദ്ധി അത്യാഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേര് പോലും കേട്ടുപോകരുത്. ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടുപോകരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. നാസർവ്രതം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ശിംശോന്റെ ഇടയിൽ നാസർവ്രതം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. തലമുടിയിലൊന്നും ശൗര്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് നാസർവ്രതം. തന്നെ വീഞ്ഞൊന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ശിംശോൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അത് കൽപ്പനയായിരുന്നു ആ സഹോദരിക്ക്. വ്രതമെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശിംശോൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു വീഞ്ഞോ മുന്തിരിച്ചാറോ യാതൊന്നും കഴിക്കല്ലെന്നുള്ളത്. കാരണം ഉദരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് നാസർവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അവൻ്റെ തലമുടിയൊന്നും മുറിക്കാൻ പാടില്ല, കത്തി ശൗര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അശുദ്ധമായതൊന്നും അവൻ കഴിക്കേമരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവനാണ്. കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് സിംഹത്തെ അവൻ കൊന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അല്പം തേന ചത്ത മൃഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് അശുദ്ധിയിൽ വീണുപോയി. ശിംശോൻ നാസർവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നാസർവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കീഴടങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരായി മാറണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. ദൈവ സ്വഭാവമുള്ളവരായി ജീവിക്കുക. അതോടൊപ്പം ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അത്യാഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേര് പറക പോലും അരുത് എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും, പിന്നെ കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറയും ക്ഷമിക്കണേ. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഈ സകല ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും അകന്ന് വേർപെട്ട് ജീവിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി വ്യഭിചാരം ദുഷ്കാമം ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പേര് പറക പോലും അരുത്. ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ കേട്ടുപോകരുത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതം അനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യമായ ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കണം. വിശുദ്ധന്മാർ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് വേണം ജീവിക്കണം. അതാണ് വേർതിരിക്കപ്പെടുക എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്. നാസർവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. അടുത്ത വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ചീത്ത വർത്തമാനം, പൊട്ടച്ചൊല്ല്, കളിവാക്കുകൾ, ചേർച്ചയില്ലാത്ത യാതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകരുത്, കണ്ടുപോകരുത്. ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും. ചീത്തത്തരം, പൊട്ടച്ചൊല്ല്, കളിവാക്ക് ഇതെല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും വേണം നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് അർപ്പിക്കാൻ. ചില ആളുകൾ ജോലി ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും, നന്ദി പറയും. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധികാരികളെ ചീത്ത പറയും, വഴക്ക് പറയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രവും മഹത്വവും കൊടുത്തു വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാനെന്ന് ബൈബിൾ പറയും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്ന, സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനാണ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചീത്തവാക്കുകൾ, പൊട്ടച്ചൊല്ലുകൾ, കളിവാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. പകരം സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു. ഇതുവരെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നു. നടപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ, ദിവ്യാഗ്രഹി ഇവരെല്ലാവരും വിഗ്രഹാരാധികരാണ്. വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കാം. ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അശുദ്ധി, ദിവ്യാഗ്രഹം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുർനടപ്പ് വന്നാൽ നിങ്ങളൊരു വിഗ്രഹാരാധിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നൊരു അശുദ്ധനാകാം,
ദുർനടപ്പുകാരനാകാം, ദിവ്യാഗ്രഹിയായിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹാരാധിയായി അവൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നവരെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ദൈവവചനം നമ്മെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കരുത്. ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ടും ആത്മാവായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും യാതൊന്നിൻ്റെയും രൂപം ദൈവമാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിർമ്മിക്കരുത്. അതിനെ നമസ്കരിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവം ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് പോലും ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കും വരച്ച് കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നു, യേശു കർത്താവ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ്, സാദൃശ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വരൂപത്തിന് വളരെ ആഴമുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ കടക്കുന്നില്ല. കാരണത്താൽ ഒരു അശുദ്ധനും ഒരു ദുർനടപ്പുകാരനും വിഗ്രഹാരാധിയായ ദിവ്യാഗ്രഹിയും ദൈവത്തിൻ്റെയും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദുർനടപ്പോ അശുദ്ധിയോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേര് പറക പോലും അരുത് എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, തെറ്റുകൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ദൈവം ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കും, ദൈവം എന്നെ ക്ഷമിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകരുത്. അർത്ഥം, തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പദ്ധതിയിടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുവാനും അവസരമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണ്. തെറ്റുകൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാൻ കഴിഞ്ഞു? തെറ്റുകൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതി ഇടുമ്പോൾ അത് അറിയാതല്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണത്. വരുമ്പോൾ അതൊരു ഗുഡാലോചനയാണ്. വ്യർത്ഥ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ഈ കാരണത്താലല്ലയോ ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ നടുവിൽ ദൈവകോപം കടന്നു വരുന്നത്. ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അത് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടക്കുന്നു, പാപമേറ്റു പറയും. നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് എന്നാണ് അടുത്ത വാക്യം വരുന്നത്. തെറ്റൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. ദൈവം ക്ഷമിക്കും. ആദ്യം തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റ്, അത് ദൈവം ക്ഷമിക്കും. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവം എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റല്ല, അത് പാപമായിട്ട് ദൈവം കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്, പദ്ധതിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റാണ്. ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ക്ഷമിക്കായിരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. വാക്കുകളാലും ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. കാരണത്താൽ ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു. സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മെ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിന് കോപമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ, അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ? എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. ദൈവകോപം കാണാൻ എന്തിന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിന് കോപമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അതിലും ഭേദം ദൈവസ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ വ്യർത്ഥ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ദൈവം എല്ലാം ക്ഷമിക്കും, എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചതവിൽ വീഴണം, ഈ നുണയിൽ വീഴണം. എനിക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ദൈവദാസന്മാരായിട്ട്. അപ്പോൾ ചില വെല്ലുവിളികളുണ്ട് എന്ന് ഒരു കർത്തദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. സഭയിലോട്ട് വരുന്നവർ ചോദിക്കുന്നു, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ കുഴിച്ചിടും എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നു. ക്രൈസ്റ്റ് എംബസി എന്ന് പറയുന്ന സഭയ്ക്ക് ആളുകളെ കുഴിച്ചു മൂടുവാനുള്ള ഇടം, സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ, ആദ്യത്തെ വരവിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ കുഴിച്ചിടുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരന്വേഷിക്കുന്നത്. അവർ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു. മനുഷ്യർ കൂടുതൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമി വിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
യോഹന്നാനോ യാക്കോബെന്നോ അല്ല പേര് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ശരീരം എന്ന് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. മരിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ പേരാ കിട്ടുന്ന, ശരീരം എന്ന. യോഹന്നാൻ എന്ന ആളുടെ പേരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുമോ? ഇല്ല. അയാൾ മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ഇവിടെ വെക്കാൻ പറയും, അല്ലേ? ആ ശരീരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി. ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർക്കും അറിയാം ഇനി ആ വ്യക്തി ഇവിടെ ഭൂമിയിലില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർ ശരീരം എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരത്തിന് പിന്നെ പ്രത്യേക വിലയൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രത്യേക സ്നേഹമൊന്നും കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കാരണം അതൊരു ശരീരമായി മാറി. ആ ശരീരം എങ്ങനെ വേണേലും പോകാം, മുറിക്കാം, എന്തൊക്കെ വേണേലും അവർക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. കുഴിച്ചിരുന്ന ഇടമാണ് വീണ്ടെടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്രാപണത്തെക്കാൾ വലുത് എന്നാരും നിങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത്. അങ്ങനെ വഴിതെറ്റുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കരുത്, കൂട്ടാളികളാകരുത്. ചില വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കും, ദൈവസഭയെ പരിഹസിക്കും, പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരായി നിങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. ദൈവമേ, വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം. ഒരു നസ്രത്ത് വ്രതം, നാസർ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പേര് പറക പോലും അരുത്. ദാസന്മാർക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറിക്കോളാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ജീവനുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചവരെ പോലെ നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്, മരിച്ചവരാണ്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയാൽ ആ മരണത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ തൊടും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇരുളിലായിരുന്നു, ഇരുളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു, ഇരുട്ട് നിങ്ങളെ ഭരിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇരുട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ സന്തോഷമായിരിക്കുക, സന്തോഷത്തോടെ പറയുക, ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൽ വെളിച്ചമായി തീർന്നു. നിങ്ങൾ വെളിച്ചമായി തീർന്നു ഇപ്പോൾ. ആ കാരണത്താൽ വെളിച്ചത്തിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളെ പോലെ നടക്കുക, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായി നിങ്ങൾ നടക്കുക എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. ആണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട്, വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കൾ. കൃപയാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ സന്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം, നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളെ പോലെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. KMBC പരിഭാഷ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 2:15 വാക്യം നോക്കാം. 2:15. ആത്മീയൻ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു, ആരാലും അവനെ വിവേചിക്കുന്നു ഇല്ല. ആർക്കും അവനെ വിവേചിക്കുവാനും കഴിയുന്നതല്ല. ആത്മീയൻ സകലതും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അവൻ വിവേചിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നു. ആർക്കും അവനെ വിവേചിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അവനെ ന്യായം വിധിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം സ്പഷ്ടമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദേവദാസന്മാർക്കെതിരെ സംസാരിക്കരുത്. ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കാൻ അവർക്ക് ആത്മീയ അധികാരമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കോ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ വിവേചിക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച് അല്ല ദൈവസഭ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ ചില അപ്പോസ്തലന്മാരായിട്ടും സുവിശേഷകന്മാരായിട്ടും പാസ്റ്റർമാരായിട്ടും ഇഷ്ടാവായിട്ടും ഒക്കെ അവൻ നിയമിച്ചു. ഒരിക്കലും അവനൊരു കമ്മിറ്റി ദൈവസഭയിൽ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. 5 ഓഫീസുകൾ ദൈവം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, 6ാമത്തെ ഒരു ഓഫീസ് ദൈവം നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ചില സഭകൾ ഇപ്പോഴും കമ്മിറ്റിയായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കമ്മിറ്റി എപ്പോഴും പാസ്റ്ററിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും, എന്നെ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ക്രൈസ്റ്റ് എംബസിയിലെ അംഗമായത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് എംബസി എന്ന സഭയിൽ ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്.
ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ സഭയിലെ അധ്യക്ഷനാക്കി നിങ്ങളെ നിർത്തിയെന്ന് വരാം. കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങളെ നിയമിച്ചു, ഞാൻ അധ്യക്ഷനാക്കി. നാളെ ഞാൻ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കും. ഈ സഭയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു, ഇനി കമ്മിറ്റി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ ചിലവരെ അപ്പോസ്തലനായിട്ടും പ്രവാചകനായിട്ടും ഇടയനായിട്ടും സുവിശേഷകനായിട്ടും ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടും നിയമിച്ചു. ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കമ്മിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതും ഇതും എല്ലാം ചകഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കി പരിശോധിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമുക്കിന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിലും ഭേദമാണ്, നല്ലതാണ്. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മറ്റ് പലരും എഴുതി തരുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ വായിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് താൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റിയല്ല നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കമ്മിറ്റിയല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, സഭയിലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? പഞ്ചേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണാണ്, പിന്നെ മൂക്കാണ്, പിന്നെ ചെവിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, മണം കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും കാണുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രാഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ. ചോദിക്കുന്നു, ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു? വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോയിടത്തിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവം മനുഷ്യന് ശരീരം നൽകിയപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ 5 വിരലുകളാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും 5 എന്ന് താൻ ചിന്തിക്കുന്നു പലപ്പോഴും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ മിക്ക അവയവങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. വിരൽ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് നൽകി എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദൈവപുരുഷൻ നിശ്ചയമായി നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കത് നൽകും. ആത്മീയൻ സകലത്തിലും വിവേചിക്കുന്നു, സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആരാലും താൻ വിവേചിക്കപ്പെടുന്നതും ഇല്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാത്മീയന് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, പെട്ടെന്ന് തനിക്ക് വിവേചിക്കാൻ കഴിയും, ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനും അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആത്മീയ മനുഷ്യരെ വിവേചിച്ചറിയുവാൻ സാധാരണക്കാരന് കഴിയുകയില്ല. ഒരാത്മീയൻ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു തെറ്റിൽ വീണുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവമേ ഇനി എനിക്കറിയണേ, നിങ്ങൾ വേണം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഗേഹാസി എലീഷയുടെ കൂടെ പോയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഗേഹാസി നിലവിളിച്ചു, യജമാനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. യജമാനൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എലീഷ പുഞ്ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ അവനോർത്ത് എലീഷായിനെന്തോ പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർക്ക് മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓർക്കും നമുക്കെന്തോ തെറ്റുപറ്റിയത്. ദാസനാണോ തെറ്റുപറ്റിയത് അതോ എനിക്കാണോ തെറ്റുപറ്റിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. അങ്ങനൊരു സംശയം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ജ്ഞാനം ചോദിച്ച് വാങ്ങണം, കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ ദർശനം തെറ്റിയാൽ ആ ദർശനത്തിൽ നിങ്ങളും തെറ്റുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന സമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അവൾക്ക് നല്ല ദൈവദാസന്മാരെ ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മുഖ്യമായ കാര്യമായിരിക്കണം അത്. നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എഫെസ്യ ലേഖനം 5:8 പോവാം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കടന്നു വന്നു. ഇത് വലിയ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വേദവാക്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വെളിച്ചമായിരിക്കുന്നു. വിശദമായ ഒരു ദിവസം നന്നായി ഭംഗിയായി വിശദീകരിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുക. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുക. കർത്താവിൽ പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും നടക്കുകയും വേണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സുവർണ അവസരം നിങ്ങൾ പാഴാക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ, ഇരുട്ടിലാണോ, ആ ഇരുട്ട് വിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ആ സമയവും അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹകഥയിലെ ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ മാറുക. യേശു കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ പിന്നാലെ, എൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറ്റുചൊല്ലിയാൽ മതി. ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാഗൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം. പിതാവേ, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 3-ാം ദിവസമോ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്നെ രക്ഷിപ്പാനായി തന്നെ. യേശു കർത്താവ് എന്നേക്കും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് യേശു കർത്താവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായി. പിതാവേ, നന്ദി കർത്താവേ. ദിവസം മുതൽ യേശു എൻ്റെ ദൈവവും യേശു എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമാവുന്നു. പിതാവേ, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. രക്ഷിച്ചതിനായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി തന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ നിത്യജീവൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ TV സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുക. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിതാവേ, ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതം അവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരെ അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപയാൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പിതാവേ, വചനത്താൽ, അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ, വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കും. അവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ, ദശാംശങ്ങൾ, വിധുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക. പങ്കാളിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് കൊയറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഗാനം പാടുവാൻ. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Rejoice! Hallelujah! I'm gonna dance and praise Him. Woo! Hey, hey, hey! Hey! I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. Oh, I'm gonna dance and praise Him. Hey! It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. And His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him, more than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice. Rejoice in Him, 'cause we are more than a conqueror. Oh, 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 oh.
weapon formed against me, hey, shall never prosper. The greater one lives inside of me, And his name is his name is Jesus. I am born I'm born a winner, more than victorious. more than victorious. Hey! I'm a heir of his kingdom, filled with the Holy Ghost. Oh, 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 weapon formed against me, hey, shall never prosper. cause the greater one lives inside of me, and his name is Jesus Christ. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of his kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in him, I rejoice in him, I rejoice in him, more than a conqueror. I rejoice, rejoice rejoice in him. in him, I rejoice, 'cause we're more than a conqueror. Hey, I rejoice in him, more than a conqueror, 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 more than victorious, 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 more than victorious. more than victorious. I rejoice in him, I rejoice in him, I rejoice in him, more than a conqueror. Rejoice I rejoice in him, I rejoice in him, I rejoice in him, more than a conqueror, more than a conqueror, more than a conqueror. വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ചതിനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവേ, ഈ അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ തന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ, ദശാംശങ്ങൾ, വിത്തുകളെല്ലാം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നതും നൽകുന്നതും അനുസരിച്ച് കർത്താവെ ഒരു വലിയ വർധനവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. പിതാവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി. എൻ്റെ വലിയ വർധനവിൻ്റെ നിയമം ഇതിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഈ വഴിപാടുകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ദശാംശങ്ങളും വഴിപാടുകളൊക്കെയും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കപ്പെടട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മഹത്വം, മഹത്വം, മഹത്വം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വേഗത്തിൽ തന്നെ അറിയിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. അതിലെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് ഇപ്രകാരമാണ്. 3 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകമെല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പ്രിയ ദൈവപുരുഷൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഒയാലെക്കോമയായിട്ട് മഹത്വം. അത് അടുത്ത് തന്നെ മെയ് മാസം 1, 2, 3 തീയതികളിലാണ് വരുന്നത്. കാരണവശാലും അത് നിങ്ങൾ ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഒഴിവാക്കരുത്. നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായിരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ക്രിസ് ലവ് വേർഡിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയ ദൈവപുരുഷനെ ധാരാളമായി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, നേരത്തേലും അധികമായി സ്നേഹിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവപുരുഷനെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ദയവ് ചെയ്ത് പങ്കുകൊള്ളണം, അത് പാഴാക്കി കളയരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് സംഗീത പരിപാടികളും ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജൂൺ മാസം 11, 12 തീയതി 2021 ദയവ് ചെയ്ത് അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുക. അതിൽ ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ ഉള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ സെല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സെൽ വിഭാഗത്തിൽ പങ്കുചേരുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ
വരിക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശ പഠന പരിപാടികൾ ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിസ്ഥാന ഉപദേശ പഠന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളുക, ചേരുക. അതായത് അടുത്ത അറിയിപ്പെന്ന് പറയുന്ന ഓരോ അംഗവും ഈ സഭയിലെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിലവിൽ 23 ഓൺലൈൻ സഭകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും യൗവനക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്. ഭാഷയിലുണ്ട്, തെലുങ്ക് ഭാഷയിലുണ്ട്, തമിഴ് ഭാഷയിലുണ്ട്, ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ, കന്നഡ, തുളു ഭാഷയിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലുമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ഹിന്ദി സഭയുണ്ട്, ഡൽഹി, ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ മറാഠി, ബംഗാളി, കൊങ്കണി ഭാഷയിലുണ്ട്, മലയാളത്തിലുണ്ട്, ഹിന്ദിയിലും ഭോജ്പൂരിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മാൽവാടിയിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഭാഷകളിൽ തുടരുന്ന അതിരുകൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിസ്താരമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ഈ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കേന്ദ്രമേലും നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു കേന്ദ്രം തുടങ്ങുക. ഇങ്ങനെ അതിൽ 10 അംഗങ്ങളെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ അതൊരു കേന്ദ്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2 or 3 കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ 21 ഭാഷകളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. ദൈവം നമുക്ക് ഇത് നടത്തുവാനുള്ള കൃപ തന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതിലധികം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അറിവിൽ ഇതിലധികം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദൈവം പ്രത്യേക കൃപ തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യും. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തി അത് ചെയ്യാനുള്ള കൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു. ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക. ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ എന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ആഴ്ച മാത്രമല്ല, തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക. ആ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങുക. ഏകദേശം 15,000-ലധികം അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓരോ അംഗങ്ങളും ഒരു സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വമേധ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾക്കിതെല്ലാം അറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തുടങ്ങുമ്പോൾ 1000-ലധികം പേരെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ 10,000-ലധികം വൈകാരിക ശുശ്രൂഷയുടെ ഉള്ള രേഖകൾ ഞങ്ങൾ കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം കോപ്പികളാണ് 31 മെയ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം. 21,000 കോപ്പികൾ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും 21,000 കോപ്പികൾ അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പങ്കാളിയാകുക, ഒരു പാർട്ട്ണറാകുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ ഇതിൽ അറിയിക്കുക ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. ശുശ്രൂഷയുടെ കടലാസുകൾ കൈമാറുക. അതിൻ്റെ ഭാഗം ആയിട്ടൊരംഗമായിട്ട് അവർക്കും ഇതിൽ ചേരാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമെല്ലായിടത്തും അറിയിക്കുക. എല്ലാം സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ അത് എല്ലായിടത്തും പകർന്നു ചെല്ലട്ടെ. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, അവന് പുകഴ്ചയും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്നു. അവൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കും അവൻ്റെ വലിയ ദയക്കുമായി ഞങ്ങൾ അവനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിതാവേ, ഇതിനൊക്കെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്ന് പങ്കുവെക്കാം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹവും മാധുര്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. നിശ്ചയമായി നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. എന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുമാറാകുകയും ചെയ്യും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിവർത്തിക്കും.
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.